बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस ऑफिशियल पे। मेरे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और उम्र सीधा शख्सियत मौजूद है इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जनाब इनाम मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं, जो कि जज्बा के ब्यूरो चीफ हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को निभा रहे हैं। और जिस शख्सियत का हम आज ये इंटरव्यू करने जा रहे हैं या इनसे बातचीत करने जा रहे हैं, उन्होंने अपना भरपूर जवानी का वक्त गुजारा और अब उम्र के साथ साथ अपने सिलसिले को भी बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। ये हमारी खारियत की खुशकिस्मती है कि इस तरह की शख्सियत हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद सेहतयाब भी रखे और अल्लाह ताला मज़ीद इनको अपनी उम्र को लंबी भी करे और अपने काम के साथ साथ अपने घर के सिलसिले को, अपनी फैमिली के सिलसिले को भी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मेरी मुराद हाजी शुक्रदीन मिनाज साहब हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनाम साहब थोड़ा सा आप अपना एक तारुफ भी कराएँ और हाजी साहब से जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो कहें, और उसके बाद फिर हाजी साहब से इनकी ज़िंदगी के हवाले से, इनके काम के हवाले से, इनकी खिदमत के हवाले से ये तमाम बातें इनके साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यही चाहूँगा कि ये इंटरव्यू है जो है ना, मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको कि खारियाँ की जो ये शख्सियत है हाजी शुक्रदीन मिनाज साहब, मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात कर रहा हूँ, लोग भी करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, कम करें ज़्यादा करें, मेरी तो दुआ है सब ज़्यादा करें। मेरे लिए सबसे काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम शख्सियत हाजी शुक्रदीन मिनाज साहब है। हमारे ये बुजुर्ग हैं, ये इस वक्त इनकी उम्र 109 बरस हो चुकी है और ये बता रहे हैं कि 1913 में ये पैदा हुए हैं। तो उस हिसाब से ये आजकल के दौर में अब हमारे इलाकों में या हमारी खुराकों के हवाले से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मौजज़ा लगता है और ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है खारियाँ के लिए, तहसील खारियाँ के लिए, कि अभी हमारे पास 109 बरस के हाजी शुक्रदीन साहब, अल्लाह पाक इनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। और सबसे बड़ी हैरान कुन बात यह है कि इनकी आंखें बनी हुई हैं, एक दो दफ़ा इन्होंने अपनी आईसाइट चेक करवाई थी, वहाँ पे आंखें इनकी बनी, इनका ट्रीटमेंट भी हुआ। तो उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी तक अपना बिजनेस कर रहे हैं। अनारकली बाजार के बिल्कुल टर्न करते साथ ही इनकी एक किराना की दुकान और उसको खुद चलाते हैं। इनके साथजादे भी इनके साथ शरीक हैं, लेकिन अभी तक बड़ी हैरान कुन बात है कि ये 2 दफ़ा अपनी दुकान पे आते हैं। एक दफ़ा सुबह थोड़ा सा आते हैं और फिर पिछले टाइम 2-3 घंटे के लिए आते हैं। तो अपने कारोबार कर रहे हैं, अपनी टांगों पे चलते हैं, अपने सिलसिले भी सारे खुद कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एक मौजज़ा है हमारे लिए तो, कि 109 बरस का बंदा। हमारे हम आगे यूरोप में सुनते थे कि दीगर मुल्कों में सुनते थे कि बड़े बड़े उधर जनाब 80 साल का, 90 साल का वो साइकिल चलाते हैं। तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। अल्लाह पाक इनको लंबी जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा इनाम मिराज साहब, हाजी साहब के पास जाने से पहले मैं ये चाहूँगा अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि इनके साथ हम बात करेंगे पंजाबी में, ताकि ये अच्छे तरीके से मुनासिब तरीके से जवाब भी दे सकें। और मैं थोड़ा सा ऐड करना ये चाहूँगा कि इनाम मिर्ज़ा साहब और मैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ही जगह पैदा हुए और लड़कपन भी यहाँ गुजारा, फिर अभी जवानी के सिलसिला भी यहाँ गुजारा, इसके बाद फिर जवानी के बाद जो उम्र होती है, उम्र सीधा, वो भी हम बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। और सबसे खुशकिस्मती हमारी ये है कि हाजी साहब की रफाकत या साथ इनका हमारे वालिदैन के साथ भी रहा, कारोबार के हवाले से भी, समाजी हवाले से भी। इनाम मिर्ज़ा साहब के वालिद साहब जनाब इस्लाम साहब, अंकल इस्लाम साहब, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी अपना वक्त गुजारा इनके साथ और बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। और मेरे वाला साहब भी इनके साथ सियासी हवाले से रहे हैं। ये सारी बातें इनसे पूछेंगे। तो हाजी साहब असी गल करने पंजाबी दे विच, इनाम साहब ने भी सारा तुहाडे हवाले नाल दस्सिया, मैं भी थोड़ा जिहा दस्सिया, ते मैं चाहना कि तुसी अज इस प्रोग्राम दे तवसत नाल, इस प्रोग्राम दे, इस चैनल दे प्लेटफार्म तू
अपनी जिंदगी दे जितने भी तजर्बात हूँ तक तुसी कर चुके हो और माशाल्लाह करदे भी हो पे, जिस तरह इनाम साहब ने कहा कि कारोबार बड़े अच्छे तरीके नाल तुसी कर रहे हो और अल्लाह ताला ने तुहानू सेहतमंद भी रखे है, इसी तरह अल्लाह ताला तुहानू सेहतमंद भी रखे अपने बच्चों ते भी और इस शहर ते भी। ये बड़ी खुशकिस्मती है। तुसी सब तो पहला ते दसो कि जिस तरह इनाम साहब ने कहा कि 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ੌਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਏ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜੰਗੇ ਕਤਲਾਮ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਸਿਵਲਿਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ तो इस बात है वो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਿਕਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੇ। ਇਸ ਅੱਛਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ? ਰਾਜਲ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਅੱਛਾ ਛਾਮਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 47 ਆਏ ਖਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਜਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਖਾਲਸਾ ਅੱਛੇ- ਸਕੂਲ, ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੀ। ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਮੋਟਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ, ਪਰਦੇ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਬਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਖਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ, ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ। ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗਿਆ, ਯੂਸੂਫ ਸ਼ੋਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਵਿਹਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਚਲੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਬਲਾ ਉਸ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਸਣ ਨਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਗਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਫਿਰ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਾਲਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਚੀਰਨੀ, ਅੱਛਾ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਹੂੰ, ਆਸਤੇ 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 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਤਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਆਖਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਅੱਛਾ। ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ। ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਨਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਲਾਬ ਹੈ। ਜੀ। ਨਵੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ, तमाम ਇਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੂੰ। ਔਰ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਏ ਸਕੂਲ ਹੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਸੜਕੋਂ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ, ਅਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਦਾਣੇ ਢੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸਵੇਰੇ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਉਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੇਲੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਲੁਕ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਕੁਰਸੀ ਕਰਨੀ, ਬੈਠਣਾ, ਅੱਛਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਮਾਰ ਕੋਲ। ਜੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਛਾ। ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਕਤ ਹੀ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਸਜਿਦ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਢੋਲਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੀ ਜੀ
हूँ ऐसा टाइम आ गया। ये हाजी साहब बता रहे हैं जी कि अब ऐसा वक्त आ चुका है, आप मुझे यकीन है कि आप इनकी बातें बड़े गौर से सुन रहे होंगे, तो कह रहे हैं कि अब ऐसा वक्त आ चुका है कि एक घर में मैयत पड़ी होती है और दूसरे घर में बैंड बाज रहे होते हैं, शादियां हो रही होती हैं। यानी अब उस चीज का रिगार्ड नहीं है कि भाई यहाँ एक अफसोसनाक वाकया हो गया, एक फौतगी हो गई है तो हम बैंड बंद करते हैं, या लेकिन ये कहते हैं ये पहले बड़ी चीजें थी, इन चीजों का बहुत इखलाक का बहुत ध्यान रखा जाता था। हमारे पास कश्मीर के जो कोई फौत हो जाता सी ना ते कसरम जितने दूर के 2 मील के वास्ते हाल जुगड़े जिमीदार ने उन्होंने पहाड़ी तो खलोगा कहना कि भाई दांत खोल दो, फलाना शख्स फौत हो गई। यानी इतना शौक हो जाती कि वो दांत दूसरी बरादरी वाले खोल देंगे थे कि वाकई उत्थे जाना बंदा फौत हो गया। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸਊਦੀਆ ਭੇਜ ਛੋੜੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ 4 ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਜੋ 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਤਲਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਤਲਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਗਲੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इतनी जल्दी कहता है जगह पूछना भाई कोई चीज़ की लोड़ है और देना भी जो कुछ होना उन्होंने देना भी, ते पूछना भी ਉਹਦਾ हौसला बन जाता तो ठीक हो जाता। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਭਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਫੀਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵੀ ਕਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਲਕ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੈਸੀ ਰਹੀ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ ਆਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ 3-4 ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਖਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਖਲੋਗੇ, ਤੋ 3 ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਵੋਟ ਯਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੋਟ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਲੋਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖਲੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਾਬ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 79 ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੋਵਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀ ਲੈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋਣਾ।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਖਲੋਣਾ, ਮਾਜਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਲੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨਾ ਖਲੋਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਲੋਵਾਂ। ਮਾਜਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬੀ ਅਲੀ ਖਲੋਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਸ਼ਾਰਤ ਵਕੀਲ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬਈ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਫਰੇਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ ਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਰਾਤੀ ਵੰਡ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰਾ ਪੋਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਵੰਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੰਡਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੌਰ ਚ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੰਡਿਆ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਮਕਾਲ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ, ਮਕਾਲ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 3 ਬੰਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਸਵੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਬੁਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਵੋਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 17 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ 78-79 ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਰਾ ਮੀਡੀਆ ਘੱਟ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 10,000 20,000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ 10-10 20,000 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਤਲਬ ਵੀ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਖਿਡਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੱਸਿਆ ਵਡੇਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸ਼ਾਮੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਟਰਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਟਰਕਾ ਛੋੜਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਦਰ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਜ਼ੌਲਾਈ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮਾਲਕ ਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਲਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੜਗਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਮਰਹੂਮ ਵੀ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਛੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਚਮਕ ਮਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਰ ਫਜ਼ਲ ਆਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸਗਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਅਸਗਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਉਲਟ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਰਹੂਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਚੋਰੀ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਮਰਹੂਮ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਛੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸ਼ੇਖ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸ਼ੇਖ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਉਂ ਗੁੰਡੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। हाजी शुक्रदीन मिराज साहब का कहना है जी कि चोरी असगर या हाजी असगर मरहूम के साथ का बंदा मैंने नहीं देखा, ना उसके साथ किसी को मिलाया जा सकता है कि वो बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यार करने वाले शख्सियत। और सियासी हवाले नाल भी अगर किया जाए और समाजी हवाले नाल, और एज इंसान बहुत अच्छे सी। बहुत डेनमार्क वो जाते सन ते उत्थे मुलाकातां भी मेरियां होंदियां सन ते बाकी वो सही ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਰਖ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਚ ਸੱਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਚੋਰੀ ਅਸਗਰ ਮਰਹੂਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸਨ ਖਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਤਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਸਮਾਜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੈਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸਗਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਖੜਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ 113 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੌਰੀ 109 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਅਸਲ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗੇਤਰਾਂ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਣ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨ 48 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 109 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਕਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ? ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ, ਬੜੇ ਅੱਛਾ, ਵਾਕਿਆ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। 109 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਂ? ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਕੋਈ 5 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਰਫ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰਫ, वो अशरफ है या अरशद है, अरशद। उसको निकाह असगर है, असगर, हाजी असगर। उसको निकाह ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਇਤ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਗਰ, ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਵਲੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਵਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੁਖਤਸਰਨ ਬਤਾ ਦੱਸੋ। उसने दसिया कि अंग्रेज ने जिस वे छावनी नीलाम की है ना, अच्छा। नवा आड़ा सतारपुरा थपला, अच्छा। पेट्रोल पंप, ये छावनी सी अंग्रेज की कच्ची छावनी।
उन्होंने इस बांध ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜਣ ਲਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਆ ਥੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਡਰ ਦੋ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਉਹ ਗਾਡਰ ਇਸ ਬਾਂਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਪ ਪਏ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਂਧ ਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਉਣੀ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ठीक है पूरे इलाका जितना सैलाब हो गया लेकिन बांध में पानी ज्यादा उबलिया कटिया नहीं उन्होंने जब चखिया तो पानी कड़वा छोड़ गए अच्छा छोड़ गया तो फिर अड्डे पर जाकर ढलने साथ खूह कटिया उठे वो इस्तेमाल छावनी करते रहे इतना भी लोगों ने क्या किया गंदगी शुरू कर दी कड़वा पानी या ना नहाने के काबिल है ना बर्तन सटते बंद हो बिल्कुल बंद हो और इतनी खूबसूरत थी कि उस वेले ने मुगलिया खानदान ने मुसाफर वास्ते रस्ते च कड़ी सी कि मुसाफर आवे उसले जंगल होता सी पानी पिए रात गुजारे चला जाए मुसलमान मुसाफर आवे तो मस्जिद नाल बनाई थोड़े पासे चढ़ जाए पासे मस्जिद बना हिंदू मुसाफर आवे उसके अंदर एक बनाया सी कुटिया जा उसके पूजा पाठ वाला वो उठा रहे तो सवेरा अपनी पाठ कर गया तो वो चला जाए और 7 बीघे जमीन इस बांध के इर्द गिर्द महकमा कदीमा वाले ने वो लिखी आया महकमा कदीमा वाला उन्हें आख्या सैकटरी ने कहा जनाब इसकी तुम हदबंदी क्यों नहीं करते उन्हें आख्या भाई जी साढ़े को एक इंच है जी वो भी लिखी है सन भी लिखे पढ़ी कितनी जगह सी है ये ने दसिया कि 7 बीघे जमीन उसको हुकूमत ने इर्द गिर्द छड़ी है कब्रस्तान वास्ते सैरगार वास्ते बगीचे वास्ते मुसाफर आवे रवे फिरे थोड़े और जगह किधर गई है बाकी जेडे आले दुआले जितने मकान बन गए उन्हें आख्या ये रोकनी तुसां सी जी कदीमा ने आख्या सैकटरी नु कि रोकनी तुसां सी असां तो उन्हें दसिया है कि इधे साढ़े को लिखी है 7 बीघे जमीन उस गवर्नमेंट ने लिखी है इस बांध इस बांध नाल 7 बीघे। आजी साहब की बातों से एक चीज आपने अखज़ की होगी कि जिस वक्त अब ये हमारे मजहबी मामलात के हवाले से मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब मुगलिया खानदान ने इस बावली को बनाया था तो उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के लिए भी अलग इबादत कायम बनाई हमारी मस्जिद बनाई थी उनका मंदिर बनाया उस वक्त भी देख रहे कि उन दोनों कौमों का दोनों मजहबों का ख्याल रखा गया ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਬਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੂਲੀਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਰਾਖ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ कि थल्ले पानी कट गया उत्ते मटके ही पास होना कि मुसाफर थकिया थल्ले नहीं जा सकना तो बेचारा मुसाफर होंदा तुसी पानी भर गए ते उन्ना मटके ही पास ताकि रात रहन इथों ही पानी आसानी नाल पी लैण मुसाफर ऐसा जेड़े इथों गुजरदे सी ओ किस कश्मीर जाना इथों कश्मीर जाना ये शॉर्ट रास्ता हुंदा सी बिल्कुल जंगल बियाबान शॉर्ट पैदल सफर होंदा सी या घोड़े कोई मोटरसाइकिल ना ही नहीं सी सिर्फ पैदल रात पई गुजार लिया भी जगह सुबह फिर चला गया उस दौर च जेड़ा अमीर मुसाफिर की समझदे हो इहदे विच की वजह बनी है कि लोग ज्यादा जेड़े ने वो एक दूसरे का ख्याल नहीं करते नफसा नफसी का दौर है इहदे विच वजह की है लोगों को पैसा ज्यादा आ गया है या लोग जड़े ने उन्होंने बर्दाश्त का मजा घट गया कि पैसे की गल बात पैसे की है अच्छा पैसा आ गया गुरूर आ गया कोई परवाह नहीं दूसरे की बन गया बीमार है ठीक है जो अगे होंदा सी कि तुहाडे कोल अगर दाने कोई ना बीमार के कारण दाने का मन चुकवा और कोई चीज खाने शहर दे विच कोई अगर तुहानू याद होवे कि तुहाडा अमसर या कोई तुहाडे तो थोड़ी घट उम्र का बंदा कोई अजे तक याद होवे कोई है दिन दे विच बहुत मुश्किल है कोई नजर नहीं आ रहा अच्छा ठीक कश्मीर दे विच कोई नजर इधर भी कोई नहीं शहर दे विच कोई पता नहीं
ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਉਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 60 65 ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕੁਝ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, जी जी ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭਣ ਜੇ ਗੋਗਲੂ ਲੱਭੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਲਏ, जी ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है ਗਾਜਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ। ਬਸ ਸਾਗ ਤੇ ਦਾਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਸਵਾਰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, और दसो फिलहाल 109 साल की उम्र च हो गए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, 3 ਕੇਕ ਛੋਟੇ, जी 1 ਅੰਡਾ। एक अंडा। 12 ਵਜੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਹੀ कितने बजे सवेरे उठ के नाश्ता करते हो? ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8:30 9 ਵਜੇ 8:30 9 बजे। तो उस तो बाद दोपहरी कोई शै नहीं ਕੋਈ खाते? ਸ਼ਾਇਦ फिर ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੀ। शाम ਨੂੰ नमाज पढ़ के ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਖਾ ਗਏ। ठीक है। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। कोई फ्रूट, कोई दूध, कोई और चीज? ਕੱਖ। अच्छा, कही जाए मुख्तसर बात यह है कि जी हाजी शुक्रदीन मिनाज साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बल्कि हमारे बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਜਦੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ना। जी, हमारी शायद कुछ लोगों को ना पता हो, हमारी एक दुकान है, अब भी है, इस्लाम वाच हाउस, गुलियाना रोड पे, खलीमुल स्कूल के साथ इस्लाम वाच हाउस। ਜੀ ਜੀ जी ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ। ਜहाँ ਵੀ जी। ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਖਲੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, इस्लामाबाद हाउस तक खलोवांगे। ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। तो मैं बात कर रहा था कि हाजी शुक्रदीन मिनाज साहब की कि इन जैसी शख्सियत, इन जैसे बुजुर्ग, इन जैसे लोग यकीन की हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे शहर के लिए एक फख्र है, एक असासा है। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इनको हमें फॉलो करने की जरूरत है। एक दूसरे का एहसास करें, गरीबों की मदद करें, सफेद पोश को सफेद पोशी के अंदाज में उसकी मदद करें, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दे, किसी बीमार का इलाज करवा दे। मैं यकीन करें कि अपने बहुत सारे दोस्तों के मैं मशकूर हूँ। आज इस बात का मैं आज़ार करता हूँ कि मैं मशकूर हूँ। अपने तकरीबन मेरे 25 से 30 ऐसे दोस्त हैं कि जिनके साथ मिलकर हम ये फरीजा सर अंजाम देते हैं। आज तक तकरीबन 37 से 38 शादियां गरीब घरानों की लड़कियां, और ऐसी लड़कियां जो सही गरीब है, माशाअल्लाह। जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, जिनकी शादियों की उम्र गुजरी थी, वो हमने जज्बा टीम खारिया के ज़ेरे तमाम चंद दोस्तों के लिए जो 25-30 दोस्त हैं, कुछ बैरून मुल्क में है, कुछ पाकिस्तान में, इनके तावन से हमने वो शादियां की हैं। लोगों को इलाज करवाते हैं, किसी को मेडिसिन दे देते हैं, किसी को राशन लेके देते हैं, किसी के थाने कचहरी के भी काम करने की कोशिश करते हैं, और बेलौस कोशिश करते हैं कि जितना किसी को ये भला होता है, ये अच्छा काम है। तो इसका ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈਏ ਬਾਹਰ ਵਿਲਾਇਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ 9 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੇਵਾ, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ। 9 ਨੇ नौ। ਬੇਵਾ, ठीक। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। भेज देते हैं। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ऐसे मारा कोई नहीं, ख्याल ही नहीं किया कि मैं है कोई बन जाऊं, मैं है कोई बन जाऊं। जबरदस्त। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਦਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ये ख्वाहिशों के कैदी नहीं हुए, और लंबी जिंदगी और सेहतमंद वाली जिंदगी पा रहे हैं अभी तक। अल्लाह ताला इनका साया हम पे कायम दायम रखे। जैसे ना लोग बच्चे ऐसे बना के खंग के हाँ जी जी। लखियां टूटियां उल्टियां करने वास्ते इन्हां दिनां जो अल्लाह ताला ने बचाया बचाया। कुछ भी सिर्फ तुसी ख्वाहिशां महदूद रखियां ते अपनी सोच अच्छी रखी है। अपना ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਕੋਈ- ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ठीक है ठीक है। ठीक अल्लाह ਲੋ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਸ਼ੁਕਰਦੀਨ ਮਿਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੜਕਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ।
ਇਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਦੀਨ ਮਿਨਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਡ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਖਰ ਤੇ? जी बहुत शुक्रिया। मैं जिंदगी च पहला खुद बैठ के अगर कोई इंटरव्यू जरा सोशल मीडिया ते कर रहा तो पहली शख्सियत हाजी शुक्रदीन मिनार साहब ने, और ये भी मैं शेख जफर इकबाल साहब डेनमार्क इन्हों का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने अपने पैनल का हिस्सा बनाया। और मेरे वास्ते बहुत बड़े एजाज की बात है कि मैं हाजी शुक्रदीन मिनार साहब का इंटरव्यू जिंदगी पहली बार इंटरव्यू जरा सोशल मीडिया से बैठ के कर रहा हूँ। तो बेशुमार जिंदगी सैकड़ों या हजारों इंटरव्यू अखबारात वास्ते किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया वास्ते या कैमरे के सामने मैं पहला इंटरव्यू कर रहा। और ये मेरे वास्ते बहुत बड़े एजाज की बात है कि मैं सब खारियां दी ऐसा सब तो काबिल एहतराम और काबिल इज्जत शख्सियत हाजी शुक्रदीन मिनार साहब का इंटरव्यू किया है। और ये मेरी जिंदगी का एक यादगार वाक़या होगा इंशाअल्लाह ताला, एक यादगार इंटरव्यू होएगा और मेरे वास्ते बड़े एजाज की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम मिर्जा साहब, हाजी साहब आप ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्रिया और एजाज। और ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗਣਗੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਮਾਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ZDK ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੀਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ। ਔਰ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।